اب آپ کو بتاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ مالکان اور حکومت میں ٹھن گئی۔ مالکان نے پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کرائے میں 20% کمی کے ساتھ 50% سواریوں کی کمی منظور نہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ مالکان اور حکومت میں ٹھن گئی۔ مالکان نے پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کرائے میں 20% کمی کے ساتھ 50% سواریوں کی کمی منظور نہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران چیئرمین حاجی اکرام ذکی اور صدر ملک ندیم حسین، صدر پنجاب حاجی عبدالعزیز اور دیگر نے ٹرانسپورٹ اور ورکر یونین میاں خان بلوچ نے بادامی باغ میں پریس کانفرنس کی۔ پبلک ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں چیئرمین حاجی اکرم ذکی، صدر ملک ندیم حسین، صدر پنجاب حاجی عبدالعزیز، سیکرٹری جنرل ملک اعجاز، ترجمان ایچ ایم جہانگیر اور صدر پبلک ٹرانسپورٹ ورکرز یونین میاں خان بلوچ نے پریس کانفرنس کی۔ چیئرمین اکرم ذکی کا کہنا تھا کہ کرایوں میں 20% کمی کا فیصلہ قبول کیا، اب ہم کو 50% مسافروں کے ساتھ بسیں چلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 40 سیٹوں پہ آپ 20 مسافر لے کے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بازار میں جائے، وہ 2 کلو گوشت لے اور اس کو بولے جی یہ 1 کلو کے ہم پیسے دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں جیسے دوسرے لوگ اس ملک کے شہری ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا گیا تو ہمارے ساتھ پھر یہ ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران چیئرمین عصمت اللہ نیازی، ملک محمد رمضان نائب صدر، فیصل موورز کے مالک خواجہ احمد شہزاد، نیازی ایکسپریس کے بجاج نیازی سمیت دیگر کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی۔ عصمت اللہ نیازی نے کہا کہ جو ایس او پیز طے ہوئے وہ کچھ اور تھے اور اب حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کرایہ کم کر لیں یا مسافروں کی تعداد کو کم کر لیں۔ جو ایس او پیز ہمیں بتائے گئے تھے وہ ایس او پیز پہ حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پورے پنجاب میں کوئی بھی ٹرانسپورٹ اب کل سے نہیں چلے گی اور اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک نئے ایس او پیز نہیں بنیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اس وقت تک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی جب تک حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تاجروں کا نیا مطالبہ سر اٹھانے لگا۔ آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا محمد نوید نے بھی پورا ہفتہ تمام مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سرا سود میں مزید 1% کمی کر دی گئی، جس پر صنعتکاروں نے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ شرح سود جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اعلان کیا گیا، اس پہ تمام تاجر برادری، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ اس فیصلے کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس سے ہماری جو پیداواری لاگت ہے اس میں کافی کمی واقع ہوگی۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کی پیداواری لاگت کم ہوتی ہے تو اس کا اثرات عوام تک پہنچے گا، اس میں پرائس کم ہوں گی، چیزوں سستی ملیں گی۔ سوتر منڈی کے سینئر ممبر ندیم اللہ والا کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی سے عوام کو ریلیف ملے گا، پیداواری لاگت کم ہوگی اور صنعتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ نئے جو بزنس شروع کرنے والے لوگ ہیں یا نئی انڈسٹری لگانے والے لوگ ہیں وہ ان کو اپنی فیزیبلٹی بنانے میں، اس کو مینج کرنے میں پتہ ہوگا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیا آئے گی، کیا چیزیں، اس میں بڑا بینیفٹ ملے گا۔ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ بر وقت ہے، اچھا ہے۔ شرح سود میں کمی سے ملکی ایکسپورٹ کو بھی عالمی سطح پر فائدہ پہنچے گا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ بڑھا دی۔ واجبات جمع کروانے کی اب آخری تاریخ 27 مئی، جبکہ گوشوارے 30 مئی تک جمع کروا سکیں گے۔ فیصل آباد سے رپورٹ کریں گے عمیر عصمت۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ان کی ریٹرنز جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹیکس گزار 27 مئی تک اپنے واجبات ایف بی آر کو جمع کروا سکیں گے، جبکہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے رواں مہینے کی 30 تاریخ تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ اس سے قبل آخری تاریخ 15 مئی تھی۔ تاریخ میں اضافہ مارچ کے گوشواروں کے لیے کیا گیا ہے۔ سیلز ٹیکس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے ہر مہینے جمع کروانا ہوتے ہیں، مگر کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث مارچ کے ٹیکسز اور ریٹرنز جمع کروانے کی آخری تاریخ میں تیسری بار اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق تاریخ میں توسیع ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ صنعتی شہر فیصل آباد کے چھوٹے کاروباری صارفین کے لیے خوشخبری، فیسکو نے حکومتی ریلیف کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چھوٹی صنعت چلانے والے تمام افراد کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ فیسکو کی جانب سے کمرشل صارفین کے بجلی کے بلوں میں 1 لاکھ روپے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چھوٹی صنعت کو بلوں میں 4,50,000 تک ریلیف ملے گا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمرشل اور 70 kV تک لوڈ استعمال کرنے والے صارفین کو ہی ریلیف دیا جائے گا۔ رواں سال تمام چھوٹے کاروباری صارفین کو مئی، جون اور جولائی 2019 کے ادا شدہ بلز کے مطابق ریلیف دیا جائے گا۔
फेस्को की जानिब से सार्फिन का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है ताकि छोटे कारोबारी मराकज इससे फायदा उठा सकें। हुकूमती रिलीफ पैकेज के मुताबिक फैसलाबाद की छोटी सनत के मसाइल काफी हद तक कम होंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और महकमा सुई गैस रवां महीने घरेलू सारिफीन से मार्च के बिलों की दूसरी किस्त वसूल करेगा। 2000 रुपए से कम सुई गैस इस्तेमाल करने वाले शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मार्च के वाजिबात 3 बराबर एक साथ में वसूल किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा सुई गैस की जानिब से मई के दौरान मार्च के बकायाजात वसूल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सुई गैस के ऐसे घरेलू सार्फिन जिनका माहाना बिल 2000 या इससे कम था, इनके वाजबात 3 बराबर एक साथ में लेने का फैसला किया गया था। मार्च के वाजबात की दूसरी किस्त इस महीने में शहरियों से ली जाएगी, जबकि 3 एक साथ पूरी होने पर अगले महीनों के वाजबात की वसूली शुरू की जाएगी। SNGPL हुकाम के मुताबिक माहाना बिल्स की एक साथ सार्फिन को कोरोना वायरस में रिलीफ फराहम करने के लिए की गई है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। पंजाब भर के जेलों में मौजूद कैदियों के लिए बड़ी खबर, अहले खाना अब उन तक ईदी पहुंचा सकेंगे। IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम जेलों में खुसूसी काउंटर्स कायम करने का मरासला जारी कर दिया। तफसीलात फरजाना सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों तक उनके लवाहिकीन की जानिब से ईदी पहुंचाने के लिए तमाम जेलों में खसूसी काउंटर्स कायम करने का हुक्म देते हुए IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग ने मरासलात जारी कर दिया। कैदियों के लवाहिकीन काउंटर्स के जरिए अपने प्यारों तक मुख्तलिफ अशिया पहुंचा सकेंगे। कायम किए जाने वाले खसूसी काउंटर्स की निगरानी डिप्टी सुप्रीडेंट और असिस्टेंट सुप्रीडेंट करेंगे, जबकि रीजन DIG कभी भी इनका सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 माह से कैदियों की अपने लवाहिकीन के साथ मुलाकात बंद है, लेकिन सिर्फ ईदी पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सिद्दीक, सिटी 41, फैसलाबाद। PR सेंटर चिन्योट और चक 11 का गंदम टारगेट खतरे में पड़ गया। गुज़िश्ता 10 रोज से गंदम खरीदारी नहीं हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा खुराक चिन्योट की गंदम मुहिम जारी है। जराये के मुताबिक PR सेंटर चिन्योट और चक 11 में गुज़िश्ता 10 रोज से गंदम खरीदारी नहीं हो सकी। दोनों सेंटर्स में सिर्फ 400 दरखास्तों पर ताहाल 75% ही बारदाना जारी किया जा सका, जबकि 60% तक गंदम खरीदी गई। इंतजामिया की जानिब से दोनों सेंटरों पर टारगेट भी कम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेंटर इंचार्ज PR चिन्योट अकबर अली का कहना है कि अंदरून शहर में आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से गंदम टारगेट के मुताबिक काश्त नहीं की जा सकी। हमारे इस सेंटर चिन्योट जो कैचमेंट एरिया है, इसमें पहले जो जितनी गंदम काश्त होती थी उससे कम हो रही है। सब्जियात और मकई वगैरह की काश्त पहले से चंद सालों से ज़्यादा हो रही है। इस वजह से गंदम क्योंकि कम है और फील्ड में गंदम का रेट भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे सेंटर पर भी काम अच्छा हो रहा है। हमने 90% के करीब बारदाना जारी कर दिया है और 65% से ज़्यादा हमने गंदम खरीद लिया है और अपना टारगेट इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। सेंटर इंचार्ज PR चिन्योट अकबर अली का मजीद कहना है कि काश्तकारों ने चिन्योट और चक 11 में गंदम की बजाय मकई, जवार, बाजरा, मवेशियों के लिए चाराजात और दीगर सब्जियों की फसलें काश्त कर रखी हैं, जिसकी वजह से उन्हें टारगेट मुकम्मल करने में परेशानी का सामना है। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक टारगेट मुकम्मल न होने की सूरत में दीगर खरीदारी सेंटर से हदफ पूरा किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की 80% कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अब अनाज को हिफाजत से रखने का मरहला दरपेश है ताकि कीड़े मकोड़ों के हमले से बचाया जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की 80% कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अयूब रिसर्च हुकाम कहते हैं काश्तकारों को चाहिए नमी वाली गंदम जखीरा मत करें, क्योंकि नमी की वजह से कीड़े मकोड़े हमलावर हो सकते हैं। चूहों का भी होता है खतरा, तो इसके लिए अगर एल्युमिनियम फास्फाइड की टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाएं तो वो इफ़ेक्टिव रहेगी। वो गंदम जो है उसमें फिर चूहों का जो है नुकसान का खतरा नहीं रहेगा। कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए अद्वियात इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अयूब रिसर्च हुकाम के मुताबिक गंदम में नमी सिर्फ 10% तक होनी चाहिए। इस तरह से अभी जुलाई में अद्वियात का इस्तेमाल किया जाना भी जरूरी है ताकि गंदम के वजन में कोई फर्क ना आए। ये जो है नमी वगैरह का खतरा ना रहे और वो खुश्क जगह पे हो, जरा ऊंची जगह पे हो, ताकि बारिश का पानी अगर खुदा न खास्ता घर में भी आता है तो ऊंची जगह पे होंगे तो उसके अंदर बारिश का पानी ना जाए। अयूब रिसर्च की जानिब से काश्तकारों को हदायत की गई है कि अपनी गंदम को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखें ताकि गंदम ज़ाया ना हो। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। रमजानुल मुबारक में भी शहरी रिलीफ से महरूम, सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। खरीदारी न होने पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए।
रमजान अल मुबारक में जहां दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी, वहीं सब्जियों और फलों के रेट्स भी आसमान से बातें करने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। ऐसे में न सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। ईद आ रही है, लोगों की खरीदारी जो है वो ना होने के बराबर है और ग्राहक भी परेशान है रेट बढ़ने की वजह से। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट मंडी में जाएं और इन जो ये रेट वगैरह इनको कंट्रोल करें। सब्जी मंडी में अदरक 330, लहसुन 130, लीमू 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मटर 100, फूल गोभी 55, अरवी 190 और भिंडी तोरी 65 रुपए किलो में दस्तयाब है। जबकि फलों में केला 132 रुपए दर्जन, सेब 160, स्ट्रॉबेरी 100, ईरानी खजूर 310, लोकाट 100, आड़ू 120 और पपीता 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने ईद से कबल कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा प्रवीण, फैसलाबाद। और लॉकडाउन से आम शहरी की तरह चिन्योट के फड़िये भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सब्जियों की कीमतों में 15% तक कमी के बावजूद खरीदारों का रश न होने के बराबर है। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। छुट्टी के रोज चिन्योट की सब्जी मंडी में खरीदारों का मामूली रश रहा, जबकि सब्जियों और मसाला जात के निर्खों में कमी वाक़ई हुई है। ताहम लॉकडाउन की वजह से आम शहरी की तरह फड़िये भी मुतासिर हुए हैं और यूं सब्जियों और सब्ज मसालों के रेट्स गिरने के बावजूद खरीदारों का रश नहीं रहा। सब्जी पहले महंगी थी, उस वक्त महंगी नहीं है। तकरीबन 10-20 रुपए किलो सब्जी हो भी है। तकरीबन टमाटर जो है वो 20 रुपए किलो बिक रहा है। इस वजह से जो हमारे अखराजात पहले के थे वो वहीं पर रहे हैं और वह कारोबार इधर नहीं है भाई। टमाटर 25, सब्ज मिर्च 50, आलू 40, प्याज 30, जबकि लहसुन 310 से कम होकर 210 रुपए किलो तक आ पहुंचा है। सब्जियों की कीमतों में भी कमी हुआ। कहना है कि लॉकडाउन से उनका काम ठप होकर रह गया है, जिससे उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा। आपको बताएं कि सब्जी मंडी टोबा में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। मुतादिद अशिया की कीमतें बढ़ने से सारिफीन को परेशानी का सामना है। सब्जी मंडी टोबा में अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सब्जी मंडी में लीमू 350, अदरक 290, सब्ज मिर्च 50 और शिमला मिर्च 28 रुपए किलो में बेची जा रही है। भिंडी तोरी 70, आलू 46, प्याज 52, फूल गोभी 24, बंद गोभी 28 और मूंगरे 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। लहसुन 280, मटर 80, टींडा 110, करेला 50 और टमाटर 25 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में केला 60 रुपए फी दर्जन, जबकि खजूर 300 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सेब 140 और स्ट्रॉबेरी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि रिलीफ मिल सके। कपड़े के ताजरों की जानिब से नई तंजीम होल सेल क्लॉथ सेक्टर के एजाज में स्मॉल चैम्बर और स्मॉल ट्रेड में तकरीब का इनेकाद किया गया। सरपरस्ते आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल कहते हैं होल सेल क्लॉथ सेक्टर से कपड़े के ताजरों के मसाइल हल किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। शहर में 2 कपड़े की ताजर तंजीमों के बाद एक और कपड़े के ताजरों की तंजीम सामने आ गई है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के नाम से बनने वाली तंजीम के एजाज में सरपरस्ते आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल ने तकरीब मुनक्कद की। मियां जफर इकबाल का कहना था कि स्मॉल चैम्बर का हमेशा से मंशूर रहा है कि छोटे ताजरों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं होल सेल की और कपड़े की ऑलरेडी काम कर रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि छोटी छोटी तंजीमें थी, तो उसके सिलसिले में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री का हमेशा से ये मंशूर रहा है कि वो छोटे ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर तवज्जो दे और उनकी यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाए। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल का कहना है कि हमारी टीम का एजेंडा है कि कपड़े की तमाम होलसेल मार्केटों को एक छत तले इकट्ठा किया जाए और ताजरों के लिए खिदमात सरंजाम दी जाएं। मैं और मेरी टीम का सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम इंशाल्लाह सारी होलसेल क्लॉथ सेक्टर की जितने भी मार्केट्स हैं सबको एक छत के नीचे लेके आएंगे और ताजरों की मनोअन जो भी खिदमात हम सरंजाम दे सकते हैं वो इंशाल्लाह देंगे। होलसेल क्लॉथ सेक्टर में मक्की सेंटर, मदनी कॉटन सेंटर और मुबीन सदीक सेंटर समेत दूसरी मार्केटों ने भी इल्हाक का ऐलान किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि साबिक वाइस चेयरमैन गुलशन कॉलोनी जवार हुसैन की रिहायशगाह पर राशन और ईदी तकसीम करने की तकरीब हुई। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकराम निसारी और साबिक चेयरमैन शेख असलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। साबिक वाइस चेयरमैन गुलशन कॉलोनी जवार हुसैन की रहायशगाह पर राशन और ईदी तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सैकड़ों मुस्तहिक अफराद को रमजान राशन और ईदी दी गई। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि इस तरह की तकारीब में मुखिर हजरात को ज्यादा से ज्यादा शिरकत करनी चाहिए। लेकिन जितने भी हमारे साहब इस्तात लोग हैं, मेरी उनसे
آپ کے ذریعے یہ گزارش ہوگی کہ چونکہ یہ رمضان المبارک بھی ہے اور آگے عید بھی آ رہی ہے، ہمیں تمام ہمارے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب بیوان ہیں، ان کو ہمیں اپنی عید کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ آرگنائزر کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد لاک ڈاؤن کے دوران اپنا چولہا چلائے رکھیں۔ آئیے ہم ہر یونین کونسل میں یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ آج یہ راشن کے ساتھ ساتھ ان کو مالی امداد بھی ساتھ ایک لفافہ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ہمارے لیے تو آنر ہے۔ حاجی اکرم انصاری کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مخیر حضرات مستحقین کا خیال رکھیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ معروف قانون دان مخدوم طارق محمود الحسن کے 2 بیٹوں کی دوسری برسی کمالیہ میں منائی گئی، جس میں گورنر پنجاب چودھری سرور نے شرکت کی۔ شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ مشہور قانون دان مخدوم طارق محمود الحسن کے 2 سال قبل 2 جواں بیٹے سید محمد علی امام اور سید زمام امام ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحومین کی دوسری برسی پر اثار ثواب کے لیے تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر پنجاب چودھری سرور، MNA ریاض فتیانہ، MPA پیر محل سونیا علی شاہ، چیئرمین نارکوٹکس پنجاب چودھری رمضان، ڈسٹرکٹ چیئرمین اوورسیز پاکستانی نوید عالم سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ بچے والدین کا اہم اثاثہ ہوتے ہیں، اولاد کا دکھ صرف والدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ والدین کے لیے جتنا بڑا غم بچوں کی موت سے ہے، اس سے بڑا غم جو ہے کم از کم دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخدوم صاحب کو، ان کی فیملی سے، ان کے بھائی کو اور ان کی سارے خاندان کو صبر جمیل دے۔ مخدوم طارق محمود الحسن کے بھائی کی جانب سے گورنر پنجاب کو سرور فاؤنڈیشن کے لیے 10 لاکھ کا چیک بھی دیا گیا، جبکہ مستحقین میں 15 لاکھ سے زائد امداد بھی تقسیم کی گئی تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنا چولہا چلا سکیں۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی سینئر ضلعی رہنما رانا منور اور مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر صدام منور کے گھر آمد لیگی رہنما رانا منور کی بیٹی کی وفات پر تعزیت کی۔ رانا ثناء اللہ خان نے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کرائی۔ اس موقع پر MP رانا علی عباس، ضلعی رہنما میاں ضیاء رحمان اور حاجی حبیب گجر بھی ہمراہ تھے۔ اور گوجرا میں سجادہ نشین دربار سلطان باہو صاحبزادہ وقار سلطان کے اعزاز میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت افطار کا اہتمام سماجی شخصیت چودھری اسد بنس نے کیا۔ دعوت افطار میں ایڈوکیٹ چودھری فہیم بسرا، چودھری غلام جیلانی، SHO لانیہ اعجاز کہلو نے شرکت کی۔ صاحبزادہ وقار سلطان نے کورونا سے بچاؤ اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں سیاسی نمائندوں کے وعدے وفا نہ ہوئے، شورکوٹ روڈ کی حالت زار نہ بدل سکی، حادثات میں اضافہ، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے، جبکہ راہگیروں نے اعلیٰ حکام سے روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد محمود۔ توبہ ٹیک سنگھ میں شورکوٹ روڈ سیاست کی نظر ہو گیا۔ 2 بڑے سیاسی نمائندوں کی رہائش گاہ اسی روڈ پر ہونے کے باوجود گزشتہ 2 سال سے سڑک کی مرمت نہ ہو سکی، جگہ جگہ پڑے گڑے حادثات کا باعث بن رہے ہیں، مگر انتظامیہ نے چپ سادھ لی ہے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، خدا کے لیے ہمارا کچھ کرو۔ بہت پریشانیاں اکثر توڑ لینے پہ، سب کو نقصان بڑا ہو رہا وا، کوئی ساری دیکھتا بھالتا نہیں۔ ہاں جی، اور بڑی پریشانی، ہر گڈی والے نوں پریشانی، سانو نہیں کلیاں نوں، ہر گڈی والے نوں پریشانی ہے۔ موجودہ MPA کی جانب سے متعدد بار عوام کو تسلی دی گئی کہ فنڈ آ چکے ہیں، بس کام شروع ہو جائے گا، جس پر اب شہری بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جب اس روڈ کی قسمت جاگے گی اور کام شروع ہوگا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے جلد سڑک کی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ روزانہ کے ہونے والے حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ اور دوسری جانب جھنگ کا مین برجی چوک تباہالی کا شکار ہے، سیوریج زدہ پانی جمع رہنے سے گندگی کے ڈھیر لگ گئے، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اویس خان کی رپورٹ دیکھیے۔
जंग की मसरूफ तरीन शाहराह टोबा रोड पर वाक़या बुर्जी चौक खस्ता हाली का शिकार हो गया। सेवरी ज़दा पानी जमा रहने से गंदगी के अंबार लग गए। अहले इलाका और दुकानदारों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कई महीनों से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ज़िले इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। वबाई अमराज जन्म ले रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में मुश्किलात हो रही है हमें। अहले इलाका का कहना था कि सियासी और इंतजामी नुमाइंदों ने तरक्याती काम नहीं कराए। सेवरेज का मसला कई माह से हल न हो सका है। राहगीरों का कहना था कि गंदा पानी जमा रहने से आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। बदकिस्मती से हमारे जितने भी सियासी नुमाइंदगान आज से 15-20 साल तक ये बने हैं, इन्होंने इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हम किसी को स्पेसिफिक नहीं करेंगे और ना ही मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने भी इस शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। शहरियों ने सियासी नुमाइंदों और जिले इंतजामिया से जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अब आपको बताते हैं फैसलाबाद डिवीजन भर के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 21 मई को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस करेंगे। इजलास में मर्द और ख्वातीन लेक्चरर्स की तरक्की के केसेस ज़ेर गौर आएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लेक्चरर्स की तरक्की के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन भर के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर आ गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 21 मई को तलब कर लिया गया, जबकि इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस करेंगे। इजलास में मर्द और ख्वातीन लेक्चरर्स की तरक्की के केसेस भी ज़ेर गौर आएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लेक्चरर्स की तरक्की के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर आ गई है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 21 मई को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस करेंगे।